हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने रीजनिंग अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने रीजनिंग नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो मित्रों आपने रीजनिंग अंदर आज जोईशू कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, बराबर। ये अगाऊ आपने जोई गया है पार्ट 1, आज जोईशू पार्ट 2, बराबर। तो चलो मित्रों आपने एक उदाहरण जोईशू। सौप्रथम आपने अक्षरो है एमनु स्थान है आ, बराबर। ये स्थान आपने दाखला गणवामां खूब ज उपयोगी थाय छे। तो चलो आपने उदाहरण जोईशू। तो चलो मित्रों, जो ट्रेक्टर बराबर 14 होय अने ट्रॉली बराबर 14, तो ये ज भाषा में स्कूटर बराबर केटला आवशे ए आपने शोधवानुं छे। तो सर्वप्रथम आपने शुं करीशुं मित्रों, आ शब्दों अहींया लखी दईए। ट्रेक्टर बराबर 14, ट्रेक्टर बराबर 14 अने ट्रॉली ट्रॉली बराबर 14, तो आपने शू शोधवानुं छे? स्कूटर, बराबर। स्कूटर बराबर आपने केटला आवे अंक ए आपने जोवानुं छे, बराबर। तो सर्वप्रथम अहींया शुं छे लॉजिक, तो जोईए मित्रों। आ जे अक्षरो है एनु स्थान मूकीशू तो मित्रों एनो सरवाळो पण मोटो आवशे, बराबर। आ अक्षरोना स्थाननो सरवाळो पण मोटो आवशे अने गुणाकार पण मोटो आवशे। तो आ संख्या नानी छे, तो शुं करीशुं मित्रों, आ अक्षरोनी गणतरी करी दईए, बराबर। केटला छे? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 1 अक्षरोनी गणतरी करी दईए। 1 2 3 4 5 6 અને 7, बराबर। कुल केटला अक्षरो है मित्रों? 7, बराबर। तो जो मित्रों 7 ने आपने 2 वडे गुणीए तो केटला थशे? 7 दू 14। तो ये रीतना अहींया 14 आया है। तो अहींया जोईए, अहींया केटला अक्षरो है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अहींया पण अक्षरोनी गणतरी कर दीए। 1 2 3 4 5 6 અને 7। तो अहींया पण 7 गुण્યા 2 करीशुं तो 14 आवे छे। तो जो मित्रों अहींया आपने अहींया जे रीतना जवाब आव्यो छे ए ज रीतना आपने अहींया अपनावीशुं, बरोबर लॉजिक। तो अहींया केटला शब्दों छे? 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर। 1 2 3 4 5 6 અને 7। तो अहींया पण 7 गुण્યા 2 करी जोईए तो केटलो जवाब आवशे? 14, बरोबर। तो अहींया आवशे 14। ऑप्शन नंबर बी आपनो साचो, बरोबर। तो घणी वखत मित्रों आ रीतना पण खास ध्यान राखवानुं छे। अहींया अक्षरोनुं स्थान तो लखीए, परंतु अहींया संख्या नानी होय त्यारे आपने अक्षरोनी गणतरी करी जोवी अने एने गुण्या कां तो बादबाकी करी जोईए एटले जवाब आई जतो होय छे, बरोबर। चालो आगळ जोईए। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 जोईशुं अने रकम वांचीशुं, बरोबर। जो कोई चोक्कस कूट भाषामां RAT ने 40 अने चेट ने 33 लखाय तो रिटर्न ने केवी रीते लखाय, बरोबर। तो सर्वप्रथम आपने शुं करीशुं मित्रों, आ जे संख्या है अने अहींया लई लीए। RAT बराबर केटला? 40 लखाय, बरोबर। अने CHAT बराबर केटला? 33 लखाय। तो आपने लखवाना छे रिटर्न। रिटर्न आपने कई रीतना लखीशुं, बराबर। तो जो मित्रों अहींया सौप्रथम शुं करीए? नंबरिंग करीए, केम के अहींया संख्या पाछळ मोटी छे एटले नंबरिंग करता कदाच मळी शके। आर केटला स्थान पर छे मित्रों? R 18 पर छे अने एनुं स्थान 1 छे, टी नुं स्थान तो 20 छे, बरोबर। चालो आनो सरवाळो करीए। चालो 20 ने 18 ने 1 19 केटला थशे मित्रों? तो 39 थशे। 39। तो अहींया आपने 40 लाववाना छे, तो अहींया +1 उमेरीए तो केटला थशे? अहींया 40। तो आ रीतना अहींया आवे छे। तो अहींया जोईए सी नुं स्थान कयुं छे? 3, बराबर। सी नुं स्थान 3, एच नुं स्थान 8, ए नुं स्थान 1 अने टी नुं स्थान 20, बराबर। चालो आनो सरवाळो करीशुं, बरोबर मित्रों। चालो 8 ने 9 10 11 12 12 ने 20 तो केटला थशे? 32 थशे, बरोबर मित्रों।
તો અહીંયા 33 લાવવાના છે. તો અહીંયા આપણે 1 ઉમેર્યો એ રીતના પ્લસ કરીએ તો અહીંયા કેટલા 33 થાય છે. બરાબર. તો એ જ રીતના આપણે અહીંયા જે લોજિક અપનાવી છે એ જ રીત અહીં અપનાવીશું. બરાબર. તો ચાલો આરનું સ્થાન કયું છે મિત્રો? તો આરનું સ્થાન 18 છે, એનું સ્થાન 5, એનું સ્થાન 5 અને ટીનું સ્થાન 20 અને યુનું સ્થાન કેટલું છે 21 અને આરનું સ્થાન 18, એનનું સ્થાન 14. બરાબર. તો જો મિત્રો આ બધાનો સરવાળો થશે તો કેટલો થશે 96 થાય છે. બરાબર. 96. હવે 96માં અહીંયા જે રીતના 1 ઉમેર્યા એ રીતના અહીંયા 1 ઉમેરીશું તો કેટલા થશે 97. તો જો મિત્રો 97 અહીંયા થાય છે. તો જોઈએ ઓપ્શનમાં 97, સી ઓપ્શન આપનો સાચો છે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. ચાલો રકમ વાંચીએ. BASKને એક કોડ ભાષામાં ABKST આ રીતે લખાય તો એ જ કોડ ભાષામાં ACT એક્ટિવને કઈ રીતે લખાય? બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા લખી દઈએ BASKET. બરાબર. તો એને કઈ રીતના લખાય છે? ABKSTE આ રીતના લખાય. તો આપણે એક્ટિવને લખવાનું છે. એક્ટિવને કઈ રીતના લખીશું? તો TIVE. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અમને અહીંયા આપણે જોઈએ. બરાબર. BSKETને ABKST કઈ રીતે લખ્યું છે? તો જો મિત્રો અહીંયા શાંતિથી જુઓ તમે. જો આના આ જ શબ્દો આની અંદર છે બધા. B છે, A છે, SKET બધા A છે, B છે, KST. તો જો મિત્રો અહીંયા ઉલટ સુલટ છે. તો જો તમે જુઓ આ A છે તો અહીંયા આવી ગયો છે, અહીંયા A લખ્યો છે અને B છે અહીંયા. બરાબર. આ રીતના છે. અને હવે અહીંયા K અને S તો અહીંયા K લખ્યો છે અને અહીંયા S. બરાબર. અહીંયા T છે અને અહીંયા E. તો જો મિત્રો આ રીતના અહીંયા આપણે કરીશું. બરાબર. જો આ C છે એને આગળ લખીશું અને એને અહીંયા લખીશું. બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા કરીશું. જો આને અહીંયા લઈ લઈશું અને ટીને આ બાજુ. બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા ઈને આ બાજુ અને વીને છેલ્લે. તો જો મિત્રો એકદમ અહીંયા CAITEV. તો જો મિત્રો અહીંયા છે CAITV. ઓપ્શન નંબર એ આપનો સાચો આન્સર. કશું છે નહીં મિત્રો. એક વખત આ કઈ રીતના આપ્યું છે એ પણ જોઈ લેવું. બરાબર. અંદરથી જ હોય તો આપણે એ રીતના કરવાનું છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું. બરાબર. ચાલો રકમ વાંચીશું. શું કહે છે? એક વિશેષ કૂટ ભાષામાં ENOUGHને ONEHGU લખાય તો એક્સિસને કેવી રીતે લખાય? બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આને કઈ રીતના લખાય છે તો અહીંયા પહેલાં લખી જોઈએ. ENOUGH ને કઈ રીતના લખાય છે? ONEHGU. જો મિત્રો અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ. અહીંયા જે શબ્દો છે ENO તો અહીંયા પણ છે ENO, UGH. તો જો મિત્રો આમાંથી જ આ બનેલા છે. તો જો આ પહેલાં અહીંયા ધ્યાનથી જો ONE તો અહીંથી આ રીતના કર્યું છે. બરાબર. O છે એને પહેલાં લીધો છે. બરાબર. એટલે અહીંયા O પછી NE. હવે અહીંયા આ રીતના છે. H અહીંયા છે અને જે જગ્યા છે ત્યાં છે અને U. બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શબ્દો ઉલટ સુલટ છે. તો આ જ રીતના અહીંયા જે લોજિક લાગ્યું છે એ જ આપણે અહીંયા લગાડીશું. ચાલો મિત્રો એક્સિસને લખીએ. બરાબર. એક્સિસ. બરાબર. એક્સિસને કેટલા
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 બરાબર. તો 3 શબ્દોની આપણે જોડી કરીએ. આ જે એક્સ છે એ ત્યાંના ત્યાં જ રહેશે બરાબર, આ ત્યાંના ત્યાં જ રહેશે. આ સી છે એ અહીંયા આવી જશે, આ ઈ છે એ અહીંયા આવી જશે અને એક્સ અહીંયા જ રહેશે. એ જ રીતના આ એસ અહીંયા આવી જશે અને ઈ આ બાજુ આવી જશે. એસ એની જગ્યાએ એ જ રહેશે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા સી એક્સ ઈ એસ એસ ઈ આવો વર્ડ્સ બને છે. તો જો ઓપ્શન નંબર સી એક્સ ઈ એસ એસ ઈ ઓપ્શન નંબર એ આપનો સાચો જવાબ. અહીંયા કશું જ છે નહીં મિત્રો, આ શબ્દો આગળ આવ્યો છે, આ એની પાછળ, જે વચ્ચે છે ત્યાંનું ત્યાં છે, એનું સ્થાન બદલ્યું નથી બરાબર. તો આ રીતના છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. રકમ વાંચીશું. એક નિશ્ચિત કૂટ ભાષામાં ASK ને 62 અને BYE ને 64 લખાય તો એ જ ભાષામાં કેરીને કેવી રીતના લખાય બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું. આ શબ્દ અહીંયા લઈ આવીએ. ASK ને કઈ રીતના 62 લખાય છે બરાબર. તો કઈ રીતના લખાય તો જોઈએ મિત્રો બરાબર. જો મોટી સંખ્યા છે એટલે સ્થાન લઈ લઈએ બરાબર. એનું સ્થાન 1, એસનું સ્થાન કયું છે મિત્રો તો 19 અને કેનું સ્થાન તો 11 બરાબર. ચાલો આનો પ્લસ કરી જોઈએ. 19 ને 20 11 કેટલા થશે મિત્રો 31 બરાબર. જો અહીંયા 62 છે તો આપણે જો મિત્રો 31 ગુણ્યા 2 કરીશું તો 31 દુ 62 જવાબ આવશે. તો અહીંયા આવે છે. તો એ જ રીતના આપણે આનો ટ્રાય કરી જોઈએ બાયનો. BYE બરાબર કેટલા 64. તો બીનું સ્થાન કયું છે 2, વાયનું સ્થાન તો 25 અને એનું સ્થાન 5. તો જો મિત્રો અહીંયા જુઓ 25 ને 5 30 ને 2 32. તો જો મિત્રો અહીંયા 32 થાય છે, અહીંયા 64. 32 દુ કેટલા થયા અહીંયા પણ 31 દુ કર્યા તો અહીંયા પણ 32 દુ 64. તો અહીંયા પણ જવાબ આવે છે મિત્રો બરાબર. તો એ જ રીતે આપણે અહીંયા જે લોજિક લગાડ્યું છે એ લોજિક આપણે કેરી માટે લગાડીએ. કેરી બરાબર કેટલા આવશે તો સી એ 3જા નંબર પર છે, આર એ 18 નંબર પર છે અને વાય 25 નંબર પર છે બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 18 19 20 21 પ્લસ 25 કરીશું તો કેટલા થશે 46 બરાબર 46. તો જો મિત્રો 46 દુ કેટલા થશે 6 દુ 12 બરાબર, વધી 1 4 દુ 8 ને 1 9. તો 92 થશે મિત્રો. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપનો સાચો આન્સર થશે 92 બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે કોડિંગ ડીકોડિંગનો પાર્ટ 2 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.